अस्तु, संस्कृत पठनम् आरम्भं कुर्मः। अस्तु, एकं शब्दं पठामः, एकं नामरूपम्, एकं सुबन्धं। सुबन्धम् इत्युक्ते नामरूपं। स्मरति इति चिन्तयामि। भवन्तः सर्वे स्मरन्ति इति चिन्तयामि। सुबन्धम् इत्युक्ते सुप् अन्तं, सुबन्धं नामरूपम्। एकं नामरूपं पठामः। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। श्री शब्दः, श्री शब्दः। अस्तु, पठनं कुर्मः। श्री, श्रियौ, श्रियः। हे श्री, हे श्रियौ, हे श्रियः। श्रियं, श्रीं। तत्र रूपद्वयमस्ति, अतः श्रियं श्रीं रूपद्वयं। द्विवचने एकमेव। श्रियौ, बहुवचने द्वयं। श्रियः, श्री, श्रिया, श्रीभ्यां, श्रीभिः। चतुर्थी एकवचने अपि रूपद्वयमस्ति। श्रियै, श्रिये, श्रीभ्यां, श्रीभ्यः। पंचमी अपि रूपद्वयं। श्रियाः, श्रियः, श्रीभ्यां, श्रीभ्यः। षष्ठी अपि रूपद्वयमस्ति। श्रियां, श्रियः, श्रियोः। अत्र बहुवचने अपि रूपद्वयं। श्रीणां, श्रियां, श्रीणां, श्रियां। श्री ह्रस्वमेव। श्रीणां, श्रियां। सप्तमी रूपद्वयमस्ति। श्रियां, श्री, श्रियोः, श्रीषु। अस्तु, अहम् एकवारमपि पठामि। श्रीः, श्रियौ, श्रियः। हे श्री, हे श्रियौ, हे श्रियः। श्रियं, श्रीं, श्रियौ, श्रियः, श्रीः। श्रिया, श्रीभ्यां, श्रीभिः। श्रियै, श्रिये, श्रीभ्यां, श्रीभ्यः। श्रियाः, श्रियः, श्रीभ्यां, श्रीभ्यः। श्रियां, श्रियः, श्रियोः, श्रीणां,
श्रियां श्रियां श्री श्रियोः श्रीषु अस्तु अनन्तरम् एकैकः पठतु पठतु एकैकः चत्वारः चतुर्णाम् अवसरः स्वयम् आगच्छतु अस्तु अस्तु करोतु करोतु हरिहर श्री श्रियौ श्रियः तत्र दीर्घः नास्ति बहुवचने दीर्घः नास्ति श्रीः श्रियौ श्रियः इत्येव श्रीयः नास्ति अत्र लिखिते एवमस्ति अल्ले एഴുതിയാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലേ എഴുതിയാൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഈ കാരാണോ ആദ്യത്തെ ഈ കാരം തന്നെയാണോ ബഹുവചനത്തില് ഹ്രസ്വം മതി ശരി श्री श्रियौ श्रियः हे श्री हे श्रियौ हे श्रिय श्रियं श्रीं श्रियौ श्रियः श्री श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः श्रियै श्रिये श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रिया श्रियः श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रियां श्रियः श्रियो श्रीणां श्रियां श्रियां श्री श्रियो श्रीषु അതില് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതില് ഷഷ്ഠി ഏകവചനത്തിൽ 2 രൂപങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതില് ശ്രിയാം ശ്രിയ എന്നല്ല കേട്ടോ വേണ്ടത് ശ്രിയാ ശ്രിയ എന്ന് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ശ്രിയാം എന്നാകുമ്പോ സപ്തമിയാവും അതുപോലെ ശ്രിയ നമസ്തേ അതുപോലെ ഷഷ്ഠി ബഹുവചനത്തില് ശ്രീണാംന്നും ശ്രീയാംന്നും ഉണ്ടോ ആ ശ്രീയാം തന്നല്ലേ സപ്തമിയിലും വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഏകവചനത്തില് അവിടെ രണ്ട് രൂപമുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രീണാം എന്നുള്ളതിന് ശ്രീയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഷഷ്ഠി ബഹുവചനമാണോ സപ്തമി ഏകവചനമാണോ എന്നൊരു സംശയം വരത്തില്ലയോ അതെ അതെ അത് വരും അത് നമുക്ക് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ കുറെ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ചിലത് വരും ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ അസ്തു അസ്തു ശ്രീ ശ്രിയൗ ശ്രിയ ഹേ ശ്രീ ഹേ ശ്രിയൗ ഹേ ശ്രിയ ശ്രിയം ശ്രീം ശ്രിയൗ ശ്രിയ ശ്രീ ശ്രിയ ശ്രിയാ ശ്രീഭ്യാം ശ്രീഭിഃ ശ്രിയൈ ശ്രിയേ ശ്രീഭ്യാം ശ്രീഭ്യ ശ്രിയ ശ്രിയ ശ്രീഭ്യാം ശ്രീഭ്യ ശ്രിയാം ശ്രിയാ ശ്രിയാ ശ്രിയ ശ്രിയോ ശ്രീണാം ശ്രിയാം ശ്രിയാം ശ്രീ ശ്രീയോ ശ്രീഷു ശ്രീയോ ശ്രീഷു ശ്രീയോ ശ്രീഷു ഞാനത് ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചില ദീർഘങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അത് ആലോചിച്ചില്ല അസ്തു അസ്തു അനന്തരം അസ്തു അസ്തു ശ്രീ
श्रियौ श्रिया हे श्री हे श्रियौ हे श्रिया श्रियं श्रीं श्रियौ श्रिया श्रीः श्री श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः श्रिया श्रियै श्रिये श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रियाः श्रियाः श्रिया श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रियाः श्रिया श्रियोः श्रीणां श्रियां श्री श्री श्रियां श्री श्रियोः श्रीषु अस्तु अस्तु अनन्तरम् एकस्यापि अवसरः एकस्याः अपि वामपक्षीया अस्तु अस्तु करोतु ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग श्री शब्दः श्री श्रियौ श्रियः हे श्रियः श्री श्रियः हे श्री हे श्रियौ हे श्रियः श्रियं श्रीं श्रियौ श्रियः श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः श्रियै श्रिये श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रिया श्रियः श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रिया श्रियः श्रियोः श्रीणां श्रिया श्रियां श्री श्रियो श्रीषु अस्तु अस्तु ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग श्रीशब्दः अनन्तरं क्रियापदं पठामः अद्य नूतन क्रियापदम् आरभ्यते भूधातु एध धातु पच धातु धातुत्रयं वयं पठितवन्तः धातुत्रयम् अनन्तरं चतुष्टयम् टुणदि समृद्धौ इति अस्य लक्षणं टुणदि समृद्धौ समृद्धि इति अर्थः समृद्धि इति अर्थः नन्दति सन्तोषं समृद्धि इत्युक्ते सन्तोषः लट् नन्दति नन्दतः नन्दन्ति नन्दसि नन्दथः नन्दथा नन्दामि नन्दावः नन्दामः अस्य धातोः परस्मैपदिः एव अस्ति आत्मनेपदिः नास्ति परस्मैपदिः एव अस्ति अतः एकं रूपमेव अस्ति परस्मैपदिः एव अस्ति एकवारमपि अहं पठामि नन्दति नन्दतः नन्दन्ति नन्दसि नन्दथः नन्दथा नन्दामि नन्दावः नन्दामः अस्तु अनन्तरं त्रयाणाम् अवसरः त्रयः जनाः एकैकः ये कृतवन्तः ते मास्तु अस्ति चेत् अन्य त्रयः नन्दति नन्दतः नन्दन्ति नन्दसि नन्दतः नन्दध नन्दामि नन्दावः नन्दामः अस्तु
समीचीनं नन्दति नन्दतः नन्दन्ति नन्दसि नन्दतः नन्दत नन्दामि नन्दावः नन्दामः समीचीनम् अनन्तरं माधवट् करोतु क्रियापदं हाँ। ष्टुणति समृद्धौ नन्दति शब्दः परस्मैपदी लट्लकारे नन्दति नन्दत नन्दन्ति नन्दसि नन्दथः नन्दथ नन्दामि नन्दावः नन्दामः अस्तु 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 माधवटनपि करोतु अस्तु करोतु माधवेटन् अपि करोतु इति समीचीनं सारी अस्तु ഹരിയുടെ കേട്ടിരുന്നില്ല മാധവട്ടൻ ചൊല്ലിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാ മാധവട്ടൻ ഞാൻ കണ്ടോണ്ട് നന്ദതി നന്ദത നന്ദന്തി നന്ദസി നന്ദഥ നന്ദഥ നന്ദാമി നന്ദാവ നന്ദാമഹ अस्तु समीचीनम् अनन्तरं बालप्रबोधनम् एकवारं यः कोऽपि पारायणं करोतु अन्यः यः कोऽपि अस्तु करोतु प्रसेण्टिङ्ग् ഞാൻ കുറച്ച് ചെല്ലട്ടെ करोतु करोतु കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഏതായാലും. വെള്ളം ചിതാന്തേ ബിഭ്രാണം വെള്ളിമാമല വിഗ്രഹം വെള്ളൂരമർന്ന ഗൗരീശ ഉള്ളിൽ അൻപൊടു ചിന്തയെ കർത്തൃകർമ്മക്രിയാഭേദം വിഭക്ത്യർത്ഥാന്തരങ്ങളും ഭാഷയാഹ്യ ചൊല്ലുന്നേൻ ബാലാനായറിവാനഹം ശബ്ദം രണ്ടുവിധം പ്രോക്തം തികന്തം സുബന്ധവും രണ്ടുജാതി സുബന്ധേ ചാപ്യചന്തം ഹലന്തവും ലിംഗമും മൂന്ന് രണ്ടിനും വരും പുല്ലിംഗമാദിയിൽ സ്ത്രീലിംഗം മധ്യഭാഗേ സ്യാദുടുക്കത്തു നപുംസകം വൃക്ഷോജായ കുണ്ടമിതി രൂപഭേദമജന്തകേ ഗോധപൂർവമുപാനച്ച വർഷബ്ദോപി ഹലന്തകേ അന്തങ്ങൾ അറിയാമി പ്രഥമൈകവചനങ്ങളാൽ അജന്തേഷു ഹലന്തേഷു ബഹ്വർത്ഥവചനങ്ങളാൽ അകാരാന്താദിയായുള്ളവ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് യഥോചിതം വിഭക്തിഭേദാർത്ഥങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു പലജാതിയും പ്രഥമാച ദ്വിതീയാച തൃതീയാച ചതുർത്ഥ്യപി പഞ്ചമീ ഷഷ്ടിയും സപ്തമ്യേവമേഴും വിഭക്തികൾ ഇവറ്റിന്നിഹ വെവ്വേറെ മുമ്മൂന്ന് വചനം വരും ഏകദ്വിമുഖം ബഹുമുമ്പായി വചനം മൂന്നിഹ ക്രമാൽ ഒരുത്തൻ ഇരുപേർ പിന്നെ പലരെന്നർത്ഥമായി വരും പ്രഥമായ ഭേദമത്രേ മുറ്റും സംബോധനാഭിധ അതെന്നു പ്രഥമയ്ക്കർത്ഥം ദ്വിതീയക്ക് അതിനെ പുനഃ അതിനോടൊത്തെ മുഴുവൻ കുറിച്ചെന്നും വരുന്നുപോൽ തൃതീയ ഹേതുവായി കൊണ്ടാലൂടെയെന്നപി ആയിക്കൊണ്ട് ചതുർത്ഥീച സർവത്ര പരികീർത്തിത അതിങ്കൽ നിന്നു പോക്കേക്കാൾ ഹേതുവായിട്ടു പഞ്ചമി ഇക്കുമിന്നുടയ ഷഷ്ടിക്ക് അതിൻ്റെ വെച്ചുമെന്നപി അതിങ്കൽ അതിൽ വെച്ചെന്നു വിഷയം സപ്തമീമത വിഭക്ത്യാർത്ഥങ്ങൾ ഈ വർണ്ണം ചൊല്ലുന്നു പലജാതിയും വൃക്ഷസ്ഥിതഷ്ടസ്യോ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നു വൃക്ഷമാശ്രയ വൃക്ഷസ്ഥിഷ്ഠതി സ്യോ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നു വൃക്ഷമാശ്രയെ വൃക്ഷസ്ഥിഷ്ടത്യസൗ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നു വൃക്ഷമാശ്രയെ വൃക്ഷത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നൻ വൃക്ഷേണ ദുരതോഹത
വൃക്ഷത്താലാന കൊല്ലപ്പെട്ടിന്നീ വണ്ടം തൃതീരയെയും നമശ്ചകാര വൃക്ഷായ ശാഖ സമൃദ്ധഭാസ്വതേ നമസ്കരിച്ചൻ വൃക്ഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചതുർത്ഥവി വൃക്ഷാഗ്രാത് കുസുമം ഭ്രഷ്ടം വൃക്ഷാഗ്രത്തിങ്കൽ നിന്നഥ പൂവേണെന്നഥ വൃക്ഷസ്യ ശാഖ ചാത്യന്തമുന്നത വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുമേറ്റ ഉയർന്നെന്നത് ഷഷ്ട്യപി പക്ഷിവൃക്ഷേ സ്ഥിത പക്ഷിവൃക്ഷത്തിങ്കലിരുന്നിതു ഹരിവൃക്ഷത്വം കമ്പസേ കിമിതി സംബോധനാപി ച എടോ വൃക്ഷം നീ ചലിക്കുന്നതെന്തിയ വണ്ടമൊക്കവേ സംബോധനാ നിർണയാർത്ഥം ഹേ ശബ്ദം കൂടെ ഉച്ചതേ പദച്ഛേദം ചെയ്ത് മുമ്പേ വിഭക്തികൾ അറിഞ്ഞുടൻ അങ്ങും ഇങ്ങും ഇരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ യഥാവലെ ചേരുന്നപടി ചേർക്കുന്നിതന്വയം പരികീർത്തിതം കർത്താകർമ്മം ക്രിയാ മൂന്നും അന്വയത്തിങ്കൽ മുമ്പിവ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നവൻ കർമ്മമാവാനിച്ഛിച്ചതായി വരും കർത്താവിന്യഹ കർമ്മത്തോടുള്ള ബന്ധം ക്രിയാപദം കർത്താ പ്രഥമയാകുമ്പോൾ ദ്വിതീയ കർമ്മമായി വരും തിങ്ങന്തം ക്രിയായിടും ചിലയിടത്ത് സുബന്ധവും തൃതീയ കർത്താവാകുമ്പോൾ കർമ്മം പ്രഥമയായി വരും സുബന്ധം വാ തിങ്ങന്തം വാ തത്രാത്മനേപദം തൃതീയ കർത്താവായിടും ഭാവേ കർമ്മങ്ങളില്ല പോൽ സുബന്ധം താൻ തിങ്ങന്തം താൻ അതിങ്കൽ ക്രിയയായി വരും കർത്താവിലഥ കർമ്മത്തിലഥ ഭാവത്തിലും തഥാ മൂന്ന് ജാതി വരും തത്ര ചൊല്ലാം കർത്താവിലുള്ളത് കിരാതോഹരണം ജഗ്നേ കർത്തൃകർമ്മക്രിയാക്രമാ കിരാതം മാനിനെ കൊന്നു കിരാതേന മൃഗോഹത കിരാതനാൽ മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നിതു കർമ്മണി താമ്രചൂടൈരകൂജീതി നൽപൂങ്കോഴികളാലിഹ കൂകുന്നെന്നുള്ളതുണ്ടായി ഭാവത്തിങ്കൽ ഇവണ്ണമാം കാണുന്നിതേകവചനം ഭാവത്തിങ്കൽ ക്രിയാപദം സുബന്ധം ക്രിയാവുമ്പോൾ ഭാവത്തിങ്കൽ നപുംസകം വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞിടുക സർവത വിശേഷ്യം തു പ്രധാനം സ്യാദ് അപ്രധാനം വിശേഷ്യം ബ്രഹ്മചാരീതു മേഖലാജിനദണ്ഡവാൻ മേഖലാജിനദണ്ഡങ്ങളുള്ളവൻ തദ്വിശേഷണം ഗോപാലേ ഗാം പയോധൗധി എന്നീവണ്ണം ഗോപാലോ ഗാം പയോദൗഗ്ധി ഈ വണ്ണം ദ്വികർമ്മകം ഗോപാലൻ പശുവെ പാലക്കറക്കുന്നതി പ്രകാരമാം സൂര്യ കർക്കസ്ഥിതേ നാരി പ്രാസൂയത കിലാഞ്ജം സൂര്യൻ കർക്കടകെ നിൽക്കും വിഷയത്തിങ്കലങ്കന പെറ്റുപോൽ മകനെ ചെന്നേനേവം വിഷയസപ്തമി ക്രിയാവിശേഷണം ചൊല്ലാം രാമസാദരമബ്രവീത് ശ്രീരാമൻ ആദരത്തോടുകൂടം വണ്ണം പറഞ്ഞത് ധാതു രണ്ടു വിധം പ്രോക്തം സകർമ്മകം അകർമ്മകം കൃഷ്ണോതിഥിദേവ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ക്രീഡിച്ചെന്നത് അകർമ്മകം. കൃഷ്ണോത്തി എന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ, ആ കൃഷ്ണോ ദിദേവാന്നേ വേണ്ടു. അതിലൊരു തീ അധികമുണ്ട്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണോദിദേവാന്നേ കൃഷ്ണോദിദേവ കൃഷ്ണൻ ക്രീഡിച്ചെന്നത് അകർമ്മകം. ശ്രീകൃഷ്ണോപാലയദ്വൈക കൃഷ്ണൻ പാലിച്ചു ഗോക്കളെ സകർമ്മകമിതം പ്രോക്തം തിങ്ങന്താം ച ബ്രവീമ്യഹം ലങ്ങും ലോട്ടും ലിംഗും ലിട്ടും ലുങ്ങും തഥൈവ ച ലൃട്ടും ലൃങ്ങും ലൃട്ട് ലോട്ടും ലകാരം പത്തിവക്രമാൽ ലിംഗിലെ ഭേദം കാലഭേദമധോച്യത്തെ ലട്ടിക്കയത്തിൽ വന്നിടും ലുങ്ങിലിട്ടുകൾ പോയതിൽ ചെയ്ക പോക വരുവതാക എന്തിത്യാദി ഷു ലിംഗ് ലോട്ട് ലുട്ടുലു മൂന്നും മേൽ വരുന്നുള്ളവയിൽ ക്രമാൽ നാനാധാതു ഗുണത്തിന്റെ മേൽ വരുന്നു. ലഡാദയ ഭൂസത്തായ മേധവൃദ്ധൗ ഡുപചഷ്പാക ഏവച ലകാരത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ ഈ രണ്ടാം ധാതുഭേദത പരസ്മൈപദവും പിന്നാത്മനേപദവും തഥാ ഓരോന്നാകിലുമാം പിന്നെ ചിലയിടത്തു യഥാവിധി ഓരോന്നിഹ വെവ്വേറെ വർഗം മൂന്ന് വന്നിടും. പ്രഥമ പുരുഷ പൂർവം, മധ്യമ പുരുഷ പുനഃ, ഉത്തമ പുരുഷശ്ചേരി വർഗം മൂന്നിവ രണ്ടിലും ഓരോന്നിഹ വെവ്വേറെ മൂന്ന് വചനം വരും. ഏകദ്വി ബഹുമുമ്പായി വചനം മൂന്നിവ ക്രമാൽ. മധ്യമൻ വരുമേടത്ത യുഷ്മത്തുക്കൾ വരും ക്രമാൽ. ഉത്തമൻ വരുമേടത്ത സ്മത്തുക്കൾ വരുന്നിതു. മറ്റുള്ളയിടത്തു പ്രഥമ പുരുഷൻ വരും എപ്പോഴും. സകരോതി ത്വം കരോഷി കരോമ്യ ഹമിതി ക്രമാൽ. അവൻ ചെയ്യുന്നു, നീ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിക്രമാൽ. കുർവന്തിതേ തൗ കുരുത സകരോതി യഥാക്രമം.
തന്റെ സമത്തോടു കൂടുമത്രേ വിഭക്തി വചനങ്ങളും അവണ്ണം തഥാ ലിംഗങ്ങളും വരും. കൃഷ്ണകമലപത്രാക്ഷ കൃഷ്ണം കമലലോചനം കൃഷ്ണേന വാസുദേവേന ദേവേന. കൃഷ്ണായ പരമാത്മനെ കൃഷ്ണാൽ കമലപത്രാക്ഷാൽ കൃഷ്ണസ്യ കമലാപതേ കൃഷ്ണേ കമലപക്ഷാത് പത്രാക്ഷേ ഹേ കൃഷ്ണ പുരുഷോത്തമ കൃഷ്ണ കമലപത്രാക്ഷ കൃഷ്ണ കമലലോചനൗ കൃഷ്ണ കമലപത്രാക്ഷ വചനങ്ങളിൽ വർണ്ണമാം വൃക്ഷ കുസുമിതാകാന്ത പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനിഭാനന വനം കുസുമിതം പാതിലേഖംഗഭേദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യശബ്ദം കാണുവേടത്ത് തശബ്ദം കൂടെ വന്നിടും ക്രിയാപദം 2 3 കാണുന്നേടത്തി വണ്ണമാം ക്രിയക്കടുത്ത കർത്താവും കർമ്മവും തത്ര കൊൾവിത ദ്വിതീയയ്ക്കും സപ്തമിക്കും ബിംബേ ത്വാന്തം ലിബന്ധവും തത്ര ഗത്വ പ്രവിശ്യേതി ത്വം ദൃഷ്ട പ്രേക്ഷ ചേത്യപി 2 കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകിൽ നടുവേസ്യാൽ ലബന്ധവും വിദർഭ വിഷയം പ്രാപ്യ രുക്മിണീ മഹരൽ പ്രഭു പ്രാപ്യ സംഗമ്യ സൽകൃത്യ പ്രേക്ഷ്യേത്യാദില്യബന്ധവും ത്വാന്താ കൃത്വാച ഹത്വാച ന കാസ്തഥാ നത്വാ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഭിക്ഷ കണ്ടിട്ടിതീദൃശം വക്തും ശ്രോതും ഗ്രഹീതും വാ തുമുന്നന്തങ്ങളേവമാം ചതുർത്ഥ്യർത്ഥമിവറ്റിന്നും തസിലന്തം യഥസ്ഥത രാജതോ വിപ്രദേശേതി പഞ്ചമ്യർത്ഥമിവറ്റിനും കുർവാണൈത്യേവം ശത്രന്തം ശാനജന്തവും എന്നേവമർത്ഥഭേദം ഉദീരിതം അവ്യയങ്ങൾ അധോച്യന്തേ ത്വാന്താശ്ചൈവല്യകബന്ധക ശനൈരുച്ചൈസ്തഥാധുനാ അഥാഥോ തദനുക്ഷിപ്രം യർഹി തർഹി ച കർഹിചിത് യദി ചേത് ബഹതന്ദേതി തുഹി ചുഹിതസ്മഹ വൈ പുനഃ യഥാ തഥാ കഥാ ബ്രൂയാൽ പ്രായശ്വത് സ്ഫുടം ദ്രുതം അഹോ പൃഥക് വൃഥാ ശീഘ്രം തത്. കുറച്ചു കാലം ചൊല്ലിയിട്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ അത് കുറച്ചൊരു അസ്തു. അത്ര പ്രായസ്വൽ സ്ഫുടം ദ്രുതം. പ്രായ ശശ്വൽ ഇത്യുക്തെ ശശ്വത് സ്ഫുടം ദ്രുതം അവ്യയ ചതുഷ്ടയം. തത്ര ആദ്യം പ്രായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള പ്രായമല്ല, വയസ്സല്ല എന്നർത്ഥം. പ്രായ എന്നുള്ളതിന് ഈ മിക്കവാറും എന്നുള്ള അത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പ്രായേണ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് പ്രായ. മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രായ. മിക്കവാറും എന്ന് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. പ്രായേണ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ മലയാളികൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതിപ്പോൾ പ്രായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ധാരാളമായിട്ട് ബാഹുല്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയാം. പിന്നെ ഒട്ടുമുക്കാലും എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ. ഒട്ടുമുക്കാലും ശരിയാണ്, ആ അർത്ഥത്തിൽ പറയാം. പിന്നെ ഭൂരിഭാഗം, ധാരാളം, ഇത് തന്നെ ഒരേ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ്. പിന്നെ പ്രായ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പറയാം. പ്രായ ഏവം അസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് പതിവ് എന്നുള്ള, സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പ്രായ എന്നുള്ളത് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രായേണ എന്നുള്ളതും ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ. പ്രായേണ, പ്രായ രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുക. ഇപ്പൊ പ്രായ ആയി. അടുത്തത് ശശ്വൽ. അത് തന്നെയാണ് ശശ്വത്, ശശ്വൽ. ശശ്വൽ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം
ഒരു ഏകദേശം ഈ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിന് ഈ ശാശ്വൽ എന്നുള്ളത് ഷാ എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശാശ്വത് എന്നാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ആക്കണ്ട. അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ശാശ്വതം എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏകദേശം ശരിയാവും. അത് ഏകദേശം ശരിയാണ്. ശശ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യം, സ്ഥിരം, ശാശ്വതമായിട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം വരും. നിത്യം, എന്നും എന്നൊക്കെയുള്ള ശശ്വൽ, എന്നും എന്നുള്ളൊരർത്ഥം കിട്ടും. പിന്നെ ശാശ്വതമായിട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടും. അതുപോലെ ശശ്വൽ എന്നുള്ളതിന് ഈ ഒന്നിച്ച്, ഒരുമിച്ച് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥം കിട്ടും. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടും. പിന്നെ വീണ്ടും എന്നൊരർത്ഥവും കൂടി അതിന് ചില ഘട്ടത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. ശശ്വൽ എന്നുള്ളതിന് അതൊക്കെ ചില അവസരങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറയാണ്. എപ്പോഴും ശശ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. വേറെ അർത്ഥത്തിലും ഈ ശശ്വൽ പ്രയോഗിക്കാം. വീണ്ടും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വേറെ പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഏതായാലും ശശ്വൽ എന്നുള്ളതിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചിലതുണ്ട്, ഈ വഴി പോലെ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. വഴി പോലെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ശശ്വൽ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശാശ്വത പരിഹാരമായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെയല്ലേ? അത് തന്നെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഷാ എന്ന് ദീർഘം വരുത്തിയാൽ ഏകദേശം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ്. അത് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതാണ് ഉദ്ദേശം. പിന്നെയും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ഈ ശശ്വൽ, പിന്നെയും ശശ്വൽ ആഗച്ഛതി, പിന്നെയും എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലും ശശ്വൽ എന്ന് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശശ്വൽ ആയി. ഇനി അടുത്തത് സ്ഫുടം. സ്ഫുടം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ അർത്ഥം സ്ഫുടമാണ്. സ്ഫുടമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമാണ് എന്നർത്ഥം കിട്ടും. സ്പഷ്ടമാണ്, സ്ഫുടമാണ്. സ്ഫുടം എന്നുള്ളതിന് സ്പഷ്ടമാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. വ്യക്തമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ സ്ഫുടം എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. സ്ഫുടം എന്നുള്ളതിന് ഈ വ്യക്തം എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. അതുപോലെ സ്പഷ്ടം എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സ്ഫുടം എന്നുള്ളതിന് സ്ഫുടം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതിനെ വ്യക്തമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പദം ചിലപ്പം പറയാറുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് വെളുപ്പിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ വെളുത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, വെളുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെളുപ്പല്ല, അങ്ങനെ വെളുത്തു എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം പോലെയും ഈ സ്ഫുടം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒന്ന് വെളുപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലാണ്. വ്യക്തമായി എന്നാണ് ശരിക്കും അർത്ഥം. വ്യക്തമായി, സ്പഷ്ടമായി, ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ വെളുത്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ സ്ഫുടമാണ് എന്നുള്ളതിന് വേറെ ചിലപ്പോൾ ഇത് വേറിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഒന്നിൽ നിന്നും സ്ഫുടമായിട്ട്, ഭിന്നമായിട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ഫുടം എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ സ്ഫുടം എന്നുള്ളതിന് ഈ പരിശുദ്ധമായത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. പരിശുദ്ധം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ? അതെ. സ്ഫുടം, ശുദ്ധീകരിക്കല്, ശുദ്ധീകരിക്കുക. അത് തന്നെ പരിശുദ്ധം. അങ്ങനെ സ്ഫുടം കരോതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരർത്ഥം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ വിടരുക, വിടർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലും സ്ഫുടം എന്നുള്ള പദം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. വിരിഞ്ഞത്, വിടർന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ഫുടം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോരോ ഘട്ടത്തിലാണ്. ചിലതൊക്കെ ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പം പ്രയോഗിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പ്രായ, ശശ്വൽ, സ്ഫുടം. അടുത്തത് ദ്രുതം എന്നുള്ളതാണ്. ദ്രുതം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയാം. ദ്രുതം, ദ്രുതഗതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ശീഘ്രം, ക്ഷിപ്രം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വേഗം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ശീഘ്രം, ക്ഷിപ്രം, വേഗത്തിൽ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് ദ്രുതം എന്നുള്ളതിന്. വേഗത്തിലുള്ള, ദ്രുത ചലനം, വേഗത്തിലുള്ള ചലനങ്ങള് എന്നൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ ദ്രുതം. അപ്പോൾ പ്രായശശ്വൽ, സ്ഫുടം, ദ്രുതം.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ ലൗകികമായിട്ട് സംഭാഷണത്തിനും ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തില് ഭവതഃ നാമ കിം മമ നാമ ഹരിഗോവിന്ദ, ഭവത്യാഹ നാമ കിം മമ നാമ സാവിത്രി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. ഭവാൻ കഹ, ഭവാൻ കഹ, അങ്ങ് ആരാണ്? മറ്റേതാ ചോദിച്ചത് അങ്ങയുടെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതുപോലെ ഭവാൻ കഹ, അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതേപോലെ അഹം ഹരിഗോവിന്ദ എന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും. ഭവാൻ കഹ, അവിടെ പല തരത്തിലും ഉത്തരം പറയാം. അഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ജോലി പറയാം, ഞാൻ ഇന്നയാളാണ്, അങ്ങനെയുള്ള പലതും പേര് പറയാം, പലതും പറയാം. ഭവാൻ കഹ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശാലമായിട്ട് ആണ്. മറ്റേത് ഭവതഃ നാമ കിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത്. മറ്റേത് ഭവാൻ കഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ആരാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, പലത്. അപ്പോൾ അഹം എന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്നാണ്. ഭവാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, പുരുഷന്മാരോട് പറയുന്നതാണ് ഭവാൻ എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ സ്ത്രീകളോടാകുമ്പോൾ ഭവതി എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഭവാൻ കഹ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭവതി കാ എന്ന് പറയും. ഭവതി കാ, ഭവാൻ കഹ ഭവതി കാ എന്ന് വരും. അപ്പൊ കഹ എന്നുള്ളത് ദീർഘമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കാ എന്നാവും. അപ്പോ കഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ലിംഗം, കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീലിംഗം ആയി. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭവതഃ നാമ കിം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ ശബ്ദ രൂപത്തിന്റെ തന്നെ നപുംസകലിംഗവും കിട്ടി, കിം. കിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നപുംസകലിംഗ രൂപമാണ്. അപ്പൊ കഹ എന്നുള്ളത് പുല്ലിംഗം, കാ എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗം, കിം എന്നുള്ളത് നപുംസകലിംഗം. അപ്പൊ കഹ, കാ, കിം. ഭവതഃ നാമ കിം നപുംസകലിംഗായി. ഭവാൻ കഹ പുല്ലിംഗത്തില്, ഭവതി കാ സ്ത്രീലിംഗത്തില്. അപ്പോ ഭവതഃ അഹം ഭവാൻ. അപ്പോ ഭവാൻ കഹ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പലതരത്തിൽ പറയാം. എൻ്റെ പേര് പറയാം, എൻ്റെ ഉദ്യോഗം പറയാം, അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ. ഞാനൊരു വഴിപോക്കനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഭിക്ഷാലുവാണ്, ഞാനൊരു പഠിതാവാണ്, ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്, അഹം ആരക്ഷകഃ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും പറയാം. ഭവതി കാ, അവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ അഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ, വിദ്യാർത്ഥിനി, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അഹം, ഭവാൻ, ഭവതി, 3 തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ. അഹം ഞാൻ, ഭവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുരുഷന്മാരോട്, ഭവതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കഹ എന്നുള്ളത് ചോദ്യത്തില് പുല്ലിംഗത്തില്, കഹ എന്നുള്ളത് പുല്ലിംഗമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ, കാ എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗമായിട്ട് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ, കിം എന്നുള്ളത് നപുംസകലിംഗമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ. നാമ കിം, നാമ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കിം, നാമ കിം. ഭവാൻ എന്നുള്ളത് പുല്ലിംഗമായതുകൊണ്ട് ഭവാൻ കഹ. ഭവതി എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗമായതുകൊണ്ട് ഭവതി കാ. അങ്ങനെയാണ് വരിക. അഹം, ഭവാൻ, ഭവതി. അതുപോലെ ക, കാ, കിം, ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയവും കൂടി പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞോന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ലേഖനീ അസ്തി, ലേഖനീ അസ്തി, ലേഖനീ അസ്തി, മഷി നാസ്തി, അസ്തി നാസ്തി. ലേഖനീ അസ്തി, മഷി നാസ്തി. ലേഖനീ അസ്തി,
पुनःपूरणी नास्ति, रीफिल्लर्, पुनःपूरणी, लेखनी अस्ति, पुनःपूरणी नास्ति, पुस्तकम् अस्ति, പഠനം നാസ്തി, പുസ്തകം അസ്തി, പഠനം നാസ്തി. അങ്ങനെ അസ്തി നാസ്തി ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് വെച്ചോളൂ. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. അസ്തു. അനന്തരം ഏകാം കഥാം വദാമി. കഥാ ഇത്യുക്ते ഗതദിനെ സർവേ सम्यक् श्रद्धां कुर्वन्तु, उपविशन्तु. गतदिने अहम् एकां कथाम् उक्तवान्. कथा इत्युक्ते श्रीनारद मुनि भक्तिः, तस्याः पुत्रौ ज्ञानं वैराग्यं, तेषां कथा. तत्र नारदमुनि भक्तिः भूमि, भक्तिः ज्ञानं वैराग्यं च भूमि भूलोकम् आगत्य तत्र जर्जरावस्थां प्राप्तवन्तौ, वृद्ध अवस्थां प्राप्तवन्तः. अनन्तरं तद् परिहाराय ते स्थलेषु सञ्चारं कृतवन्तः. वृन्दावनम् इति स्थलं प्राप्य भक्त्याः यौवनं लब्धं, परन्तु पुत्रद्वयस्य तथा एव अवस्था. तस्मिन् समये श्रीनारदमुनि आगतवान्, सम्भाषणं कृतवान्. सम्भाषण अनन्तरं एतस्याः अवस्थायाः कारणं ज्ञातम्. अनन्तरं ते नारदमुनिः तेषाम् आश्वासवचनानि उक्तवान्. निराशा मास्तु, प्रतीक्षा भवतु, अत्र सर्वस्यापि परिहारः अस्ति, ईश्वर आराधना एव उत्तमम्, अतः तदनुसृत्य कार्याणि आवश्यकानि. भगवतः कथा उत्तमा अस्ति. अहं कथायाः पूर्णम् उक्तवान्. अन्ते तेषां यौवनं लब्धमिति उक्तवान्, परन्तु तन्मध्ये किं किं जातम् इति एकवारम् अहं वदामि. इत्युक्ते भक्तेः आश्वासार्थं श्रीनारदमुनिः ईश्वरकथाः तस्य माहात्म्यम् उक्तवान्. तद् समाप्य अन्ते भक्तेः आश्वासं लब्धं. सा उक्तवती, भवतः उपदेशम् अहं शिरसा वहामि. तदनुसृत्य श्रीनारदमुने भवान् किम् अपि करोतु, अस्माकम् एषा अवस्था अस्ति, अवस्थायाः अस्माकं मोचनम् आवश्यकं. तदनुसृत्य कृपया अनुग्रहं ददातु इति. श्रीनारदमुनिः किं कृतवान्, तत्र उपविश्य, तत्र स्थित्वा वा उपविश्य वा, पुत्रयोः श्रवणार्थं बहु कथाः, वेदादिकम्, इतिहासादिकं बहु विषयान् श्रावयति, परन्तु अपि तत्र तेषाम् अवस्थायाः मोचनं न लब्धं.
अनन्तरं किं करणीयं सर्वं कृतम् अस्ति परन्तु अनन्तरं कः उपायः इति ज्ञातव्यं नारदमुनिः उक्तवान् भवन्तः अत्रैव उपविशन्तु अहम् आगमिष्यामि इति तस्मिन् समये एका अशरीरिशब्दः आगतः अशरीरिशब्दः तत्र एवमासीत् एतस्य उपायं श्रीनारदमुने भवतः उद्यमं निश्चयेन साध्यं भविष्यति उद्यमं साध्यं भविष्यति संशयः नास्ति परन्तु एषा रीतिः न का तस्य उपायः कः इति उत्तमजनान् प्रति पृच्छतु बहुजनान् प्रति पृच्छतु ते तस्य उत्तरं भवतः कृते ददति तदनुसारेण कार्यं करोतु निश्चयेन फलं सिद्ध्यति इति अनन्तरं श्रीनारदमुनिः सञ्चारं कृतवान् एतस्य उत्तरं लब्धुं सः बहुस्थलेषु अटनं कृतवान् एकैकं प्रति मुनि बहवः सन्ति पण्डिताः मुनयः एकैकं प्रति पृष्टवान् नारदमुनिः एतं विषयम् अवतरणं कृत्वा तस्य मोचनमार्गः कः इति एकैकं प्रति पृष्टवान् परन्तु केचन तद् श्रुत्वा मम उत्तरं न जानामि अहम् उत्तरं न जानामि इति उक्त्वा केचन गच्छन्ति केचन तद् शृणोति अनन्तरं मम उत्तरं न जानामि केचन अनन्तरं तद् श्रुत्वा ते मौनं गच्छन्ति ते तद् केचन तद् शृण्वन्ति परन्तु गच्छन्ति कुत्रापि उत्तरं न लब्धम् एवम् अटनवेलायां सः सनकादिमुनीन् दृष्टवान् सनकादिमुनि चत्वारः मुनयः सनकादि तान् मुनीन् दृष्ट्वा तान् प्रति पृष्टवान् ते उक्तवन्तः एतस्य उत्तम उपायः अस्ति तद् परिहारार्थं भगवतः माहात्म्यं भगवतः कथाः तद् मार्गः भागवत कथा भागवत माहात्म्यं सर्वं एवं भागवत अनुष्ठानं सर्वं तेषां कृते भक्ति ज्ञानवैराग्य तेषां कृते वदतु तदनन्तरं निश्चयेन तदर्थं फलं लभ्यते तदर्थं तद् कर्तुम् एकम् उत्तमस्थलं स्वीकरोतु प्रथमम् उत्तमस्थलं स्वीकरोतु तत्र तत्र उपविश्य एतां कथां वदतु इति कुत्र करणीयम् इति अपि ते उक्तवन्तः कुत्र करणीयं हरिद्वारे गङ्गायाः तीरे आनन्दघट्टम् इति एकं स्थलमस्ति आनन्दघट्टम् इति एकस्थलमस्ति तत्र गच्छतु तत्र सर्वे देवाः सन्निहिताः सन्ति तत्र गच्छतु तदनन्तरं भवान् कथनार्थं सज्जीकरोतु इति उक्तवान् एवं नारदमुनिः तत्र प्राप्तवान् कथाकथनार्थं सनकादिमुनयः आगतवन्तः तस्मिन् समये तद् पारायणम् अस्ति इति श्रुत्वा इति ज्ञात्वा देवाः मुनयः बहु पण्डिताः सर्वे तत्र सन्निहिताः सन्ति तस्मिन् समये सनकादिमुनयः
माहात्म्यं पारायणं कृतवन्तः। सा कथां वक्तुम् आरम्भं कृतवन्तः। तस्मिन् समये भक्तेः ऊर्जं प्राप्तं। भक्तिः ऊर्जस्वती जाता। तस्मिन् समये कथाः श्रुत्वा, माहात्म्यं श्रुत्वा, एतद् पारायणं श्रुत्वा भक्तेः पुत्रौ ज्ञानौ वैराग्यं च तयोः अपि मोचनं वृद्धावस्थातः निर्जरावस्थातः जरावस्थातः निर्जरत्वं जातं। तौ उत्तमरीत्या तत्र युवकौ जातौ। सर्वेषाम् अपि मनसि सा उत्तमा स्थितिः जाता। इत्युक्ते एषा कथा एका कथा एव नास्ति। एषा कथा बहु स्थलेषु इदानीं प्रचलति। अस्माकम् एकैकस्य अपि मनसि एषा कथा प्रचलति। वयमपि प्रायेण अस्माकमपि भक्तिः नास्ति चेत् अस्माकं ज्ञानम्, अस्माकं वैराग्यं तत्र वृद्धत्वं प्राप्नोति। कारणं ज्ञानमित्युक्ते അറിവ്. ज्ञानस्य वृद्धत्वम् इत्युक्ते मम ज्ञानं पर्याप्तम् इति चिन्ता। तद् न करणीयम्। ज्ञानम् इत्युक्ते तत्र तस्य समाप्तिः नास्ति। तद् पुनः 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 अपि पठित्वा ज्ञात्वा अनुभवेन एव ज्ञानं सम्पूर्णं भवति। तद् एकस्मिन् जन्मनि वा बहु जन्मेषु वा एव तस्य ज्ञानस्य पूर्णता भविष्यति। अतः ज्ञानसम्पादनविषये वैराग्यविषये अपि वृद्धत्वं न समीचीनम्। अस्माकं मनः भक्त्या सम्पूर्णं करोतु। अस्माकं सर्वेषामपि नूतनविद्याः अभ्यासं कर्तुं मनसः सम्पूर्णतया प्रकाशं कर्तुमपि निश्चयेन शक्यते इति अस्ति एषा कथा। अस्तु, कथा अत्र समाप्यते। कथमस्ति? बहु सम्यक् अस्ति। अस्तु, उत्तममस्ति। कथं किं भवन्तः चिन्तयन्ति? यदि शक्यं संस्कृते वदतु। यदि सम्पूर्णं न शक्यते तत्र किञ्चित् मलयाळमपि योजयतु, वदतु। എനിക്ക് സംസ്കൃതം കിഞ്ചിദേവ അറിയും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അസ്തു, മനസ്സിലായോ? കഥ അവഗത വാ? सम्यक् अवगता। सम्यक् अवगता। अस्तु, का अस्ति कथा? का अस्ति कथा? कथा का अस्ति? कथा स्त्रीलिंग आयതുകൊണ്ടാണ് कथा का अस्ति എന്ന് ചോദിച്ചത്. भागवतस्य माहात्म्यम्। अस्तु,
किञ्चित् अस्ति नास्ति इति उपयुज्य किञ्चित् वाक्यानि एकैकः वदति वा? किम् अस्ति किं नास्ति इति? अस्ति नास्ति अद्य पठितम्। अहमुक्तवान् मस्तकः अस्ति बुद्धिः नास्ति। धनम् अस्ति दानं नास्ति। समीचीनं वदतु। चषकः अस्ति जलं नास्ति। समीचीनं वृक्षः अस्ति फलं नास्ति। समीचीनं कूपः अस्ति जलं नास्ति। समीचीनं लेखनी अस्ति मषि नास्ति। समीचीनं बुभुक्षा अस्ति भक्षणं नास्ति। अस्तु समीचीनं सर्वे वदन्तु। കുറച്ച് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ തരാട്ടോ. अस्तु बैंक अकौंट अस्ति धनं नास्ति। समीचीनं परिहारं कुर्मः। वाहनम् अस्ति लैसेन्स् नास्ति। अस्तु समीचीनं गृहम् अस्ति जनं नास्ति। अस्तु अस्ति नास्ति वदतु। वाक्यः अस्ति वचनं नास्ति। वाक्यम् अस्ति वचनं नास्ति। वाक्यम् अस्ति वदनं वचनं वाक्यमस्ति भाषणं नास्ति किल? भाषणं अस्तु अस्तु वाक्यम् अस्ति भाषणं नास्ति। समीचीनं पुस्तकम् अस्ति चित्रं नास्ति। अस्तु अस्तु अद्य समापयामः वा? അനന്തരം ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ?